गजाननाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को मातलिये गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव भाव से कोई शरणागत आवे सन्नत संपद सबही भरपूर पावे। से तुम महाराज को अति भावे तो सारी नंदन निश्चित गुण गावे। जय देव जय देव जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव गजानंद महाराज की हरि ओम। बोलो गजानंद महाराज की, गणराज भगवान की, भवानी माता की, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गजराज भगवान की जय। अंदर కూర్చోండి। गजराज भगवान की, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। అందరూ చేతులు జోడించాలి, అందరూ అనాలి చేతులు జోడించి వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా। गजराज भगवान की ब्रह्मा रूपस्त्वं ज्योतिष प्रभु द्रव्यय यावता पूजा चपजुटानि समाप्ति तावत्वं सुष्ठिरो। पार्वती पुत्र गणेश की मधुसूदन पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरसमाय नमः, वासुदेवाय नमः, गणरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, वरोक्षदाय नमः। మరి అక్షంతలు పట్టుకోండి। పూర్వ సంకల్పనుసారేణ అక్షంతలు పట్టుకోండి సార్। పూర్వ సంకల్పనుసారేణ పర్వదిన ఈ అక్షంతలు తీసుకొని వాసన చూసి అలవేయండి। బ్రహ్మమూర్భవస్వరూప మళ్ళీ చేతులు జోడించాలి। పూజా సంకల్ప శ్రీమద్ మళ్ళీ అక్షంతలు తీసుకోవాలి। శ్రీమద్ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాధ్యయ ప్రవర్తమానస్య అత్యబ్రాహ్మణో ముఖేపరాధ్యే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పయ బ్రహ్మస్వతమన్వంతరే ప్రభువేదబ్రహ్మజానే భరతవర్షే భరతఖండే జమ్ముందుకోదండః కారణ్యే దేశే గోదావరీః దక్షిణే విజయ स्वादिवाहनशके क्रोधीनाम संवत्सरे भाद्रपद शुभदिवस संदर्भे लोककल्याणार्थं समस्त भारत देश प्रजानिकानां क्षेमकर्ता आयुकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता समस्त विश्व शांत्यर्थं समस्त भारत देश प्रजानिकानां लोककल्याणार्थं इंदूर पोलीस प्रजानिकानां आयुकर्ता क्षेमकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता लोककल्याणार्थं यजमानस्य गोत्राणां अमृतबलगोत्राणां कोटेश्वरराव धर्मपत्नी माधवी पुत्रायाः हर्षवर्धन हरिवर्धन सहकुटुंबानां भानोत शंकर नायक धर्मपत्नी तारा जगदीश चंद्र गौतमी
सह कुटुंबानां आरुक्यगोत्राणां राजा वेंकटरेड्डी श्रीवाणी कार्तिकेय सह कुटुंबानां पशुरगोत्राणां तिरुपति आरती ऋषिका सह कुटुंबानां नारायण पद्मा రామకృష్ణ సహ కుటుంబానాం అందరి చేతులు జోడించాలి అందరూ అనాలి సహ కుటుంబానాం సహ పరివారానాం క్షేమ ధైర్య ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య సుఖ ప్రాప్త్యర్థే మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థే పర్వదిన శుభ దివస శ్రీ వినాయక చతుర్థి భాద్రపద మాస पर्वदिन शुभ दिवस संदर्भे महागणपति देवतानां अनुग्रहता प्राप्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं समस्त विश्व शांत्यर्थं यथाशक्ति महागणपति देवतानां अनुग्रहता प्राप्त्यर्थं महागणपति देवतानां पूजनं करिष्ये। बोलो गजाननया అందరి చేతులు జోడించి స్వామివారికి మీ మనసులో ఉన్న కోరిక చెప్పాలి. మీ కృప మీ దయ మా మీద ఉండాలి. మా జీవితంలో సుఖాన్ని ప్రసాదించండి. మా పిల్లలకు మంచి సద్బుద్ధి విద్యా బుద్ధులు ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించండి. మీ కృప మీ దయ మా పైన ఉంచండి స్వామి అని మనస్ఫూర్తిగా స్వామివారికి ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థనా భక్తకార్యద్రుమగురుస్థాపిర శ్రీమాణికాయ నమో నమః. బలో గజానన మహారాజకి జయ. మీ చేతిలో ఉన్న అక్షంతాలు స్వామివారి పాదాలకు వేసి నమస్కారం చేయండి. బలో గజానన మహారాజకి జయ. అథ కలశ దేవతాభ్యో నమః. బ్రహ్మావధ్యే మాతృగణాసురః అందరూ అనాలి. గంగే యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధి కురుభు. ఆ కలశానికి నమస్కారం చేయండి. కలశ దేవతాభ్యో నమః. పాదే ఓవాద్యం సమర్పయామి. పాదే ఓవాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోర్ఘ్యం సర్విపురే हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीयं समर्पयामि. अथ हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. कुङ्कुमं समर्पयामि. हरिद्राचूर्णं समर्पयामि. पादाలకు పసుపు కుంకుమ వేయండి. హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమం సమర్పయామి. గంధాక్షర పుష్పై పూజయామి. ఓం సముఖాయ నమః. శ్వేతగంగాయ నమః. కపిలాయ నమః. కపిలాయ నమః. హిరంభాయ నమః. కందపూర్ణగాయ నమః. బలో గజానం మహారాజకి గజరాజ భగవాన్ गजानन महाराज की जय. महागणपति देवताभ्यो नमः. गंध अक्षर पुष्पै पूजयामि. కంకణ ధారణం. అందరూ కంకణం కట్టించుకోవాలి. కంకణం కట్టించుకున్న వాళ్ళు ఒకవేళ సాధ్యమైతే గణపతి విసర్జనం వరకు గుడ్డు మాంసము మద్యము తీసుకోవచ్చు. నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చ జగత్ जगद्विराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. रुद्रियानि यानि तीर्थानि तीर्थानि सर्वसागरे सागरे सर्वतीर्थानि बोलो गजानन महाराज की गणपति बाप्पा మంగళమూర్తి. అందరూ కంకణాలు కట్టించుకోవాలి. ప్రతిరోజు స్వామివారి సేవలో త్వమేవ కేవలం ధర్తాశయ త్వమేవ కేవలం ధర్తాశయ
सर्वं खल्विदं ब्रह्मादय साक्षादात्मा सिद्धिं वा ब्रह्मस्मीय सत्यं वस्मीय अवः ब्रह्मा वा अववस्त्रं वा अवश्रोतारं वा अवधातारं वा अवधाता अवधातारं वा अवानुषान् ఇంకొద్ది పైకి లాక్కోవాలి ఇంకొద్ది లాక్కోవాలి రెడీనా కొద్ది లాక్కో ఇంకొద్ది లాక్కో ఓకే ఓకే नमः शिष्यन्ना अववस्त्रादाद अवपुरदाद अवोत्तरादाद अवलक्ष्मादाद अवशोर्भ రెడీనా అక్కడ జాయిన్ చేసి లోపల నుంచి महाराज और गंदा आड़ा सार सेंटर में बहुत अधिक सर्वदेवांबाहिवायु समन्तादा स्वमानमयस्वं वन्दनन्दाकुदेवसेय स्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासेय स्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसेय सर्वं जगदेकं वा प्रत्याजायते सर्वं जगदेकं वक्ततिष्ठतेय सर्वं आटू अंदर స్వామి కొద్ది అయ్యారు సార్ సార్ చిన్న సార్ గణపతి బప్ప గణపతి బప్ప మంగళమూర్తి సార్ ఇది చూడండి సార్ 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 గురుసార్వభౌమాయ నమః త్రిభువనానందాయ నమః అద్వైతాయ నమః అభయదాయ నమః శ్రీ గణేశాయ నమః అనాలి అందరూ నిరంజనాయ నమః నిర్గుణాయ నమః నిరాళం శ్రీ గణేశాయ నమః అనాలి త్రిభువనానందాయ నమః విద్యాదాయకాయ నమః గౌరీపుత్రాయ నమః వేదవంతాయ నమః ధూమ్రవర్గాయ నమః వీరంభాయ నమః లంబోదరాయ నమః నాగరాజయ ధ్రువపరిగ్రహాయ నమః స్థూలదండాయ నమః అగ్రవేధిరాయ నమః సిద్ధిదాయకాయ నమః దుర్వాదుర్వప్రియాయ నమః అవ్యక్తమూర్తాయ నమః సహస్రాక్షాయ నమః సదోదితాయ నమః సకలమతస్థాపితాయ నమః హేరంభాయ నమః పార్వతీపుత్రాయ నమః శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః మొత్తం వేసేయండి చేతులు ఉన్నాయని బలో గజానన మహారాజకి గణపతి బాప్ప గణపతి బాప్ప ఇక్కడ మీకు అందుకే కింద పెట్టి మహాగణపతి దేవతాభ్యో నమః రామూల సహిత ఇక్కడ అందుకే అక్కడ పెట్టిన రామూల సహిత ఫల నైవేద్యం సమర్పయామి ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ఓం అపానాయ స్వాహా ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా ఓం ఉదానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా బలో గజానన మహారాజకి అమ్మవారికి కొబ్బరికాయ కొడతాము నారీకేల ఫల ఆగ్రేయ సర్వదేవానామ భూకోయం ప్రతిక్రియతామ భూకమాగ్రాపయామి దీపం దర్శయామి మహాగణపతిర్దేవతాభ్యో నమః నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ బ్రాహ్మణహితాయ జగద్విదాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః అందరూ అనాలి ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తవాసం స్మరే నిత్యం ఆయు
कामार्थ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णबिम्बाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं एकादशं गणपति द्वादशं गजाननः द्वादश एतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्व सिद्धेतरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं बोलो गजानन महाराज की गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति पंचामृषि बोलो गजानन महाराज की అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి స్వామి వారికి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేయాలి. స్వామి మీ కృప మీ దయ మాపై ఉంచండి స్వామి, మా జీవితంలో మాకు చూడాలి. అధ ప్రార్థన నైవేద్యం ఓం ఓం ముదాకరక్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతం భగం వాసురక్షతం తదాయ కల్పనాయ భగవంతరం అందరూ ముత్తైదులు ముందుకు రావాలి. అమ్మాయి హారతి రావాలి. మమ్మేలు మా తండ్రి గణనాథ అనండి. మమ్మేలు మా తండ్రి గణనాథ
బలో గజానన మహారాజ్ కి భారతికి నమస్కారం చేయాలి అందరూ. బలో గజానన మహారాజ్ కి గణపతి బాప్పా గణపతి బాప్పా. భారతి అందరి దగ్గరికి వస్తుంది. అందరూ చేతుల గురించి మళ్ళీ అనాలి. ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తవాసం ఆయు కామార్థ సిద్ధయే. బలో గజానన మహారాజ్ కి గణపతి బాప్పా మంగళమూర్తి. ఒక 2 నిమిషాలు అందరు భజన చేయాలి. అందరూ అనాలి గణేశ శరణం శరణం గణేశ గణేశ శరణం శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ అనాథ రక్షక శరణం గణేశ అనాథనం శరణం గణేశ గణేశ శరణం శరణం గణేశ గణేశ శరణం శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ ఈశ్వర పుత్ర శరణం గణేశ ఈశ్వర పుత్ర శరణం గణేశ విద్యాదాయక శరణం గణేశ విద్యాదాయక శరణం గణేశ జన వందిత శరణం గణేశ ముని జన వందిత శరణం గణేశ మోక్ష ప్రదాయక శరణం గణేశ గణేశ శరణం శరణం గణేశ గణేశ శరణం శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర శరణం గణేశ గౌరీ పుత్ర శరణం గణేశ గౌరీ పుత్ర శరణం గణేశ పార్వతి పుత్ర గణేశ కి భక్తి గణపతి కి విద్యా గణపతి కి గజానన మహారాజ్ కి శక్తి భగవతి గణపతి కి గణపతి బాప్పా మంగళమూర్తి మోరియా రే బాప్పా మోరియా రే 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 మోరియా రే బాప్పా మోరియా రే. గజానన మహారాజ్ కి. ఇప్పుడు అందరూ ఒకవేళ మీ ఆరోగ్యం సహకరిస్తే తీయండి, లేకపోతే లేదు. సహకరించవద్దు లేదు. ప్రణం భక్తగా ప్రారంభే వినందే తను గణపతి విద్యాదయా సాగర అజ్ఞానుగ్రహరో విముఖే మతేజయ ఆరాధ్య మౌనేశ్వర చింతా. అందరూ చేతులు జోడించి అనాలి. శ్రీమద భక్తకార్య కల్పద్రుమ గురుసార్వ భౌమ శ్రీమద రాజా విరాజ యోగి మహారాజ విభవ నానంద అద్వైత అభైద నిరంజన నిర్గుణ నిరాలంభ పరిపూర్ణ సదోదిత సకల మతస్థాపిత శ్రీ మహాగణపతయే నమో నమః. మళ్ళీ చేతులు జోడించి మీ ఆరోగ్యం సహకరిస్తే ఇట్లా 2 గాని 5 గాని ప్రదక్షిణాలు చేయండి. ఎక్కడ వస్తుంది జాగ్రత్త.
భక్తకార్యకల్పద్రుమగురు సార్వభౌమ శ్రీమధురాజాధిరాజో యోగి మహారాజ త్రిభువనానందభేద నిరంజన్మరాలంబ పరిపూర్ణ సరోజేత సకల మతస్థాపిత శ్రీమానితాయ నమో నమః. బలో గుజరాజ మహారాజకి జాగ్రత్తగా మహాగణపతి శక్తి గణపతి విద్యా గణపతి శ్రీ పార్వతీపుత్ర మహాగణేశ దేవతానాం శరణాద విందాయ అర్పణమస్తు అత్సం మంగళాని భవంతు. బలో గజానన మహారాజకి बोलो गजराज भगवान की गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति. మళ్ళీ చేతులు నిలిచి స్వామికి ప్రార్థన చేయండి. స్వామి విశ్వం అంతా నీ శక్తితోనే నడుస్తుంది. స్వామి మీ కృప మా అందరి పైన వచ్చు, మీ దయ మా మీద ఉంచు. మా పిల్లలకు మంచి సద్బుద్ధులు, ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు మరియు మా జీవితాన్ని ఒక స్వామివారికి ప్రార్థన చేయాలి. పూర్వ సంకల్పంకారేణ అస్మిన్ వినాయక భాద్రపదమాస చతుర్థి పర్వదిన సందర్భే మహాగణపతిర్దేవతానాం ప్రత్యర్థే వినాయక మండపస్థలో పునః ప్రార్థనాం చ కరిష్యే. నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్విదాయ అందరికీ అక్షంతలు వేస్తాను కొన్ని జగద్విదాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. విద్యా బుద్ధి ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధిరస్తు. వంశ కుల గోత్ర అభివృద్ధిరస్తు. మనోవాంఛా ఫల సిద్ధిరస్తు. ధనధాన్య పుత్ర పౌత్ర అభివృద్ధిరస్తు. గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు. వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు. ప్రతిరోజు స్వామివారి సేవలో సాధ్యమైనంత మట్టుకి స్వామివారి సేవలో అందరూ పాల్గొండి. స్వామివారి సేవలో ఒక పువ్వు కానీ పుష్పం కానీ నమస్కారం దయవచ్చు స్వామి అని ప్రతిరోజు స్వామివారికి ప్రార్థన చేయండి. అందరూ కంకణాలు కట్టించుకోండి. ముందు మాంసం మద్యం ఇటువంటి పదార్థాలు తీసుకోకండి. బలో గజానంద మహారాజకి గజానంద మహారాజకి ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు. ఒక కథ ఉంది స్వామివారిది, చిన్న కథ, 2 నిమిషాలు అవుతుంది. నేను చెప్తున్నాను, అందరు వినాలి. ఒకరోజు కైలాసంలో అందరు వినండి, మాట్లాడవద్దు, ప్రశాంతంగా వినాలి. నేను మధ్యలో ప్రశ్న అడుగుతా, ఎవరికైనా అడుగుతా, ఎవరికి అడిగినా వాళ్ళు నాకు సమాధానం చెప్పాలి. బోలో గజానన మహారాజకి గణపతి బాప్పా మంగళమూర్తి తులచామరిషి. కైలాసంలో ఒకరోజు మాట్లాడగలి కైలాసంలో ఒకరోజు శివుడు, పార్వతి, అమ్మవారు, కార్తికేయ స్వామి మరియు వాళ్ళ పరివారం అంతా కూర్చొని ఉంటుంది. కూర్చున్నప్పుడు గణపతి స్వామివారికి అడుగుతాడు, ప్రథమ పూజ ఎవరికి చేయాలి? ఈ లోకంలో ప్రథమ పూజ ఎవరికి చేయాలి అని ఒక సభ పెడతారు. సభ పెట్టగానే మీటింగ్లో అందరూ వస్తారు. నేను గొప్ప, ప్రతి ఒక్క విషయంలో అందరూ గొప్పనే ఉంటారు. ఒక్కొక్క ఫీల్డ్లో ఒక్కొక్కరు. నేను గొప్ప, నా దగ్గర ఈ విద్య ఉంది, నా దగ్గర ఈ విద్య ఉంది, నా దగ్గర ఇది ఉంది, నా దగ్గర ఇది ఉంది, నేను ఇన్ని డిగ్రీలు ఉన్నాయి అని ప్రతి ఒక్క దేవత ఏదో ఒకటి చెప్తారు. అయితే శివపార్వతులు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు. ఏం నిర్ణయానికి వస్తారంటే, ఎవరైతే ఈ భూమండలానికి మొత్తం విశ్వానికి ఎవరైతే అతి తొందరలో తక్కువ సమయంలో 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళే ప్రథమ పూజకులు. అంటే మొదటి పూజ ప్రపంచంలో వాళ్ళ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అని ఒక టెస్ట్ పెట్టేస్తారు. పెట్టేస్తే ప్రతి ఒక్క దేవత వచ్చి ఎవరి వాహనం వాళ్ళు తీసుకొని ఒక్కొక్కరు వెళ్తారు ఇక భూమండలానికి ప్రదక్షిణ చేయడానికి. అక్కడే స్వామివారి గణపతి ఉంటారు. గణపతి ఒక వాహనం ఎలుక చిన్నగా ఉంటుంది. స్వామివారు ఏం చేస్తారంటే ఎలుకని దగ్గరికి తీసుకొని స్వామివారి శివపార్వతులకే 3 ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు. 1, 2, 3 ప్రదక్షిణాలు చెప్తారు. మొదటి ప్రదక్షిణ కాగానే చెప్తారు, ఇది నాది భూలోకానికి సంబంధించిన ప్రదక్షిణ. రెండవ ప్రదక్షిణ కాగానే చెప్తారు, ఇది పాతాళ లోకానికి సంబంధించిన ప్రదక్షిణ. మూడవ ప్రదక్షిణ కాగానే చెప్తారు, ఇది స్వర్గానికి సంబంధించిన ప్రదక్షిణ. 3 ప్రదక్షిణాలు పూర్తి కాగానే స్వామివారు అక్కడ కూర్చుంటారు. అందరూ దేవతలు భూమండలానికి అంతగా ప్రదక్షిణ చేసి ఒక్కొక్క దేవత వస్తూ ఉంటారు. సభ అంతా వెళ్ళిపోతుంది. రిజల్ట్ ఇచ్చే సమయంలో ఏమవుతుంది, ఎవరు గెలిచినారు అని రిజల్ట్ ఇచ్చే సమయంలో దేవతలందరూ కూర్చొని ఉంటారు. గణపతి గెలిచినారు అని రిజల్ట్.
అందరు దేవతలు ఎట్లయింది, గణపతి ఏమో స్థూలకాయము, గణపతి దగ్గర బరువు శరీరము, లావుకున్నాడు, ఏం తిరిగే పరిస్థితుల్లో లేదు, నడవడు, ఇక్కడ కూర్చోనగా మరి మేమైతే ఇంత షార్ప్గా ఉన్నాము, మేము ఎట్లా గణపతి ఎట్లా గెలిచినారు అని అందరూ అడుగుతా ఉంటారు. అయితే అందులో ఇద్దరు చెప్తారు, ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల్లో విశ్వంలో ఏదైతే ఉందో అదంతా తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంది. ఎవరైతే తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తారో, ఎవరైతే తల్లిదండ్రుల పాదాలకు దండం పెడతారో, తల్లిదండ్రుల పాదాభివందనం చేసి తల్లిదండ్రులకు మంచి చెడులు ఎవరైతే చూసుకుంటారో వాళ్ళకు అన్ని మోక్షాలు, అన్ని పుణ్యాలు అన్నీ లభిస్తాయి. కాబట్టి గణపతి బుద్ధిమంతుడై తల్లిదండ్రులకే 3 ప్రదక్షిణాలు చేసి వచ్చినాడు కాబట్టి గణపతియే గెలిచినాడు. గణపతియే ప్రథమ పూజ, మొదటి పూజ వినాయకుడికి ఈ రోజు నుంచి చేయాలని నిర్ణయం. అందరు దేవతలు ఆవును కరెక్టే, తల్లిదండ్రులే పెద్ద దేవం. పరిమాణం తల్లిదండ్రులని పక్కన పెట్టి విశ్వమంతా ప్రదక్షిణ చేద్దామని మేము తిరిగి వచ్చినాము, కానీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నంత దైవం ఏది లేదు అని ఆ రోజు అందరూ దేవతలందరూ నిర్ణయం. అయితే ఇందులో మొదటి విషయం ఏంటంటే మనం అందరము మన తల్లిదండ్రులని మనం గౌరవించాలి. వాళ్ళు జన్మనిచ్చినారు, ఒక పూట తిన్నారో తినలేదో, ఏ విధంగా గడిచిన రోజులు అంటే వాళ్ళ రోజులు గతంలో ఎట్లా ఉందో, వాళ్ళు ఎంత బాధపడ్డారో ఉద్యోగాల పరంగా కానీ ఏ రకంగా అయినా సరే వాళ్ళు మన ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినారు. కాబట్టి మనం అందరము మన తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయాలి, వాళ్ళని పూజించాలి. అయితే ఈ సభ అంతా గడిచినప్పుడే చంద్రదేవత అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు ప్రతి ఒక్క దేవత అక్కడ ఉంటారు. చంద్రుడు ఏం చేస్తాడంటే నమ్ముతాడు, ఇదేం చేసినారు, ఇదంతా తప్పు నిర్ణయం, ఇది గణపతి మీ కొడుకు అని చెప్పి మీరు ఆ నిర్ణయం ఇచ్చినారు, మేము కూడా మా తల్లిదండ్రులను పూజిస్తాము, అన్ని చేస్తాము, ఇదేంటిది గణపతి ముఖం ఏంటిది, రూపం ఏంటిది, ఆయన స్థూలకాయం ఏంటిది, ఆయన తిరగడం ఏంటిది, మీరు నిర్ణయాలు ఇవ్వడం ఏంటిది అని చదువుడు గట్టిగా ఉపహాసం లాగా నవ్వుతూ ఉంటారు చదువులు. అప్పుడు దేవతలు అందరికీ కోపం వస్తారు, ఆయన శాపం ఇస్తారు, నీ శరీరం తగ్గుతుంది అంటే నీ ఆయు తగ్గుతుంది అని శాపం ఇస్తారు. మళ్ళీ ఆయన ఆయు తగ్గుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ అందరూ మళ్ళీ చంద్రదేవత పోయి శివపార్వతులకి నమస్కారం చేస్తారు, స్వామి నా ఆయు తగ్గితే ఎట్లా కావాలి, నేను ఇదంతా సృష్టిని పరిపాలించాలి కదా, నాకు కూడా ఒక బాధ్యత ఉంది కదా, మరి నేనే లేకుండా ఉంటే ఎట్లా స్వామి, మరి నా కార్యం ఎవరు చేయాలి, నాకు ఏమైనా పరిహారం చేయండి, నాకు క్షమించండి స్వామి అని పదే చంద్రదేవత మళ్ళీ శివపార్వతులు, నారాయణ లక్ష్మీనారాయణ అందరికీ ప్రార్థన చేసే సమయంలో అప్పుడు బ్రహ్మదేవత ఒక ఉపశమనం ఇస్తారు. ఏంటంటే అమావాస్య నుండి పౌర్ణిమ వరకు నీ శరీరం అంటే నువ్వు తగ్గుతూ ఉంటావు, మళ్ళీ పౌర్ణిమ నుంచి పౌర్ణిమ నాడు నిండుండి మళ్ళీ నువ్వు పెరుగుతూ ఉంటావు. 15 రోజులు క్షయమవుతుంది, 15 రోజులు అమావాస్య నాడు శూన్యంగా ఉంటావు, మళ్ళీ పౌర్ణిమ నాడు ఫుల్గా ఉంటావు. ఇది ఒక అధిశాపము. మరియు భాద్రపద మాస చతుర్థి ఈ రోజు నాడు ఎవరైతే చంద్రుడిని చూస్తారో, ఇవాళ ఎవరు చంద్రుడిని చూడరు, తెలియకుండా ఎవరైనా చూసినా కానీ స్వామివారి పాదాలకు దండం పెడితే ఆ దోషం పోతుంది. సాధ్యమైనంత మటుకు చంద్రుడిని ఈ రోజు చూడాలి. ఎవరైతే చంద్రుడిని చూస్తారో వాళ్ళకి సంవత్సరం వరకు అపనిందను అంటే ఏ తప్పు చేయకుండా నువ్వు తప్పు చేసినావు, ఇది తప్పు అని అపనిందాలు వస్తాయి, ఇది నీకు శాపం ఉంటుంది అని అప్పుడు శాపంతో పాటు విమోచన కూడా ఇస్తారు. అయితే ఈ రోజు ఎవరు కూడా చంద్రుడిని చూడద్దు అన్నప్పుడు అనుకోకుండా మనసు పైకి పోతుంది, చూడాలనిపిస్తుంది. ఒకవేళ చూడద్దు అని చెప్పినాక కూడా ఎవరైనా చూస్తే వెంటనే స్వామివారి పాదాలకు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, లేదా స్వామివారి పాదాల దగ్గర దండం పెట్టాలి. అయ్యా నాకు ఎటువంటి కష్టాలు నాకు రానివ్వకు, నేను ధర్మంగా ఉంటా, ధర్మ కార్యము చేస్తా, ఎవరికి ఏమి బాధ పెట్టను, నా ధర్మంగా నేను నడుస్తాను, నీ దయా నీ కృప నా మీద ఉంచు అని మళ్ళీ మనస్ఫూర్తిగా ఎవరైతే స్వామివారికి ప్రార్థన చేస్తారో వాళ్ళకి ఆ దోష విముక్తి లభిస్తుంది. అందరూ స్వామివారి సేవలో ఉండాలి, స్వామివారి పూజలో ఉండాలి, అందరూ స్వామివారి దగ్గర పాల్గొవాలని. ఈ సమయాన్ని బట్టి రోజు ఒక పరివారం అంటే అందరూ రోజు రావాలి, అందరూ రావాలి, స్వామివారి సేవలో పాల్గొవాలని మేము మనసారా కోరుకుంటున్నాం. బలో గజానన మహారాజుకి గణపతి బప్ప, గణపతి బప్ప. అందరూ ముందుకు రండి, స్వామివారి పాదాలకు మెత్తగా వస్తువుకోవేయండి. వేసిన తర్వాత మేము మీ దగ్గరికి అందరికీ ప్రసాదాలు మేము తెచ్చిస్తాం. కాసేపు పుస్తకాలు మాట్లాడేదాక స్వామి ఈ రోజు వినాయక చవితి పార్వతీ శాపం కారణంగా చంద్రుడిని చూడకూడదు, నేను వెళ్తానని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి నారదుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఈ రోజు రాత్రి ఎవరు చంద్రుడిని చూడకూడదు, పట్టణంలోని శ్రీకృష్ణుడు సాధింపు వేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు పాలంటే ఇష్టం. ఆ రోజు రాత్రి శ్రీకృష్ణుడు ఆవు పాలను తాగుతుండగా పాత్రలోని పాలలో చేతి చంద్రుడు పుట్టడం వాటిని చూశాడు. ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు. దాంతో అతనికి ఎలాంటి అభివృద్ధి వస్తుందో అని చింతించాడు. 9 రోజులు గడిచాడు. సాత్రాజితుడు సూర్యుడు సంతకుడిని సంపాదించాడు. రోజుకు 10 బారువుల బంగారాన్ని ఇచ్చే ఈ మణిని తీసుకుని ద్వారకకు వెళ్ళాడు. శ్రీకృష్ణుడు సాత్రాజిత్తు అభిమర్యాలు చేసి ఈ మణిని తనకు ఇవ్వమని కోరాడు. అందుకు సాత్రాజిత్తు ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత ఒకరోజు సాత్రాజిత్తు తమ్ముడు వసేనుడు సమంతకుడిని మెడలో వేసుకొని అడవికి వేటకు వెళ్ళాడు.
అడవిలో ఒక సింహం ఆ మణిని చూసి మాంసం ముక్క అనుకొని ప్రసరణని చంపింది. మణిని నోట ఖర్చుకు పోతున్న సింహాన్ని జాంబవంతుడు చంపాడు. సమంతక నాన్ని కొండవడిలో ఉన్న తన కూతురు జాంబవతికి ఆదవస్తువుగా ఇచ్చాడు. మరుసటి రోజు సాత్రాజిత్తు తమ్ముడు మానవార్త విన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు తన తమ్ముడిని చంపి సమంతక నాన్ని అనాలించాలని నిర్ణయించాడు. శ్రీకృష్ణుడు అది విన్నాడు. భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు చంద్రగంగాన్ని చూసిన దోషం వల్ల తన మీద పడిందని అనుకున్నాడు. సమంతక నాన్ని వెతుకుతూ అడవికి వెళ్ళాడు. ఒక చోట ప్రసవముడి శవం కనిపించింది. అక్కడ నుంచి సింహం అడుగులు కనిపించాయి. అలా వెళ్తూ ఒక పర్యటకంలో ప్రవేశించాడు. అందులో ఉన్న ఉయ్యాల కట్టిన మణిని చూసి దానిని తెలుసుకొని బయటకు రాసాగాడు. వెంటనే జాంబవతి పెద్దగా ఎడవసాగింది. కూతురు ఏడుకుని జాంబవంతుడి కోపంతో శ్రీకృష్ణుడితో యుద్ధానికి తలపడ్డాడు. వారిద్దరి మధ్య 28 రోజులు యుద్ధం జరిగింది. జాంబవంతుని శక్తి తగ్గిపోయింది. తనతో యుద్ధం చేస్తున్న వాడు శ్రీరామచంద్రుడు అని తెలుసుకొని త్రేతాయుగంలో జాంబవంతుడు శ్రీరాముడితో యుద్ధం చేయాలని కోరాడు. ఆ కోరికను ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి రూపంలో తీర్చాలని గ్రహించాడు. శ్రీకృష్ణుడికి నమస్కరించి సమంతకమణితో పాటు తన కుమార్తె జాంబవతిని కూడా ఆయనకు సమర్పించాడు. శ్రీకృష్ణుడు సమంతకమణిని తెచ్చి సత్రాజిత్తుకు ఇచ్చాడు. నిజం తెలుసుకున్న సత్రాజిత్తు తనను క్షమించమని శ్రీకృష్ణుడు వేడుకొని తన కుమార్తె సత్యభామను ఇచ్చి వివాహం జరిపించాడు. సమంతకమణి కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చాడు. ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన మనులు శ్రీకృష్ణుడు, మీరు సమర్థులు కనుక మీతో పడిన ముందును ప్రగతిగా వెళ్ళారు, మాలాంటి వారు ఎలా గతి ఏంటో అడిగారు. భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు యథావిధిగా వినాయకుని పూజించి సమంతోపాఖ్యానాన్ని విని అక్షంతలు తలపై వేసుకున్న వారికి ఆ రోజు చంద్రదర్శనం అయినా కూడా అపనందల కలగాలని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. ఆనాటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు దేవతలు, మహర్షులు, మునులు తమ శక్తికి తగ్గట్లో గణపతిని పూజించి తమ కోరికలు తీర్చుకుంటారు. ఆ కథని చదివి కానీ తలపై అక్షంతలు వేసుకొని వినాయకుడు తను ఊహించాలని వినాయకుడు ఎదుట వీరనేవి బంధువులు తీసి శాస్త్రాంగ నమస్కారం చేయాలని చెప్పి ఈ కథ సూచిస్తుంది. గణపతి బప్ప మంగళమూర్తి ఉత్సాహవర్షి బలో గజానంద మహారాజ్